منصور بن احمد کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ کہیں کھو گیا ہو۔ منہ سے کچھ نہ بولا، اپنی جگہ سے اٹھ کر طہارت خانے میں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کچھ کہے بغیر نماز کے لیے نکل گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ واپس آیا۔ اس کی آمد پر کیتھرین نے خوشی کا اظہار کیا۔ جلدی جلدی اس نے کھانا تیار کیا۔ منصور بن احمد کچھ بیزار اور اکھڑا اکھڑا سا لگ رہا تھا، لیکن کیتھرین نے اسے سنبھالا۔ دونوں میاں بیوی نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد کیتھرین برتن سمیٹ کر فارغ ہوئی ہی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر منصور بن احمد اٹھ کھڑا ہوا۔ آگے بڑھ کر جب اس نے حویلی کا دروازہ کھولا تو سامنے لوئیتاشی، جان خان، شرف الدین، حسام الدین اور کچھ دوسرے سالار اور مخبر کھڑے تھے۔ منصور بن احمد چونکا تھا۔ دیوان خانے کا دروازہ اس نے کھولا، سب کو بٹھایا، پھر اس نے اپنی رہائش گاہ کے اندرونی حصے کی طرف جا کر کیتھرین کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، لوئیتاشی، جان خان، حسام الدین، شرف الدین اور کچھ دوسرے سالار آئے ہیں۔ ان کے ساتھ 2 مخبر بھی ہیں۔ شاید کوئی اہم خبر ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ کیتھرین نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب منصور بن احمد جا کر دیوان خانے میں بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز لوئیتاشی نے کیا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہمارے 2 مخبر رات کے وقت آئے تھے۔ اس وقت میں نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، اس بنا پر اب میں آیا ہوں۔ جو خبریں یہ لائے ہیں خود ہی کہیں گے۔ لوئیتاشی جب خاموش ہوا تب منصور بن احمد آنے والے ان مخبروں کی طرف دیکھنے لگا۔ اس موقع پر ایک بولا اور منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، ہلاکو خان اپنے لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ جنوب کی طرف جا چکا ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ مصر پر حملہ آور ہو کر مصر پر قبضہ کرے گا، اس لیے کہ اس کا بڑا بھائی منگو خان جو اب منگولوں کا خاقان ہے، اس نے ہلاکو خان سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جنوب کی طرف یلغار کرتے ہوئے ہلاکو خان مصر کو فتح کر کے اپنی ملکیت میں شامل کر لے۔ چنانچہ اپنے بھائی منگو خان کے کہنے پر ہلاکو خان اب مصر پر حملہ کرے گا۔ جس وقت وہ فلسطین کے شمالی میں تھا تب اس کے مخبروں نے اسے بتایا تھا کہ ان کے حاکم کے ہاتھ سے حلب اور حمص شہر نکل گئے ہیں اور وہاں کے لشکروں کی اکثریت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس پر یہ ان کے مخبروں نے انکشاف کیا تھا، یہ کام منصور بن احمد نے کیا ہے اور اب حمص اور حلب پر منصور بن احمد کی گرفت ہے۔ اس کے بعد جب آپ اپنے دستوں کو لے کر واپس آ گئے تب ہلاکو نے 2 بڑے بڑے لشکر شمال کی طرف بھجوائے۔ دمشق پہلے ہی اس کی گرفت میں ہے۔ اب ان 2 بڑے لشکروں میں سے ایک نے حمص اور دوسرے نے حلب پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ 2 لشکر ہلاکو خان نے حمص اور حلب کی طرف بھجوائے ہیں۔ ان کے ذمے ہلاکو خان نے ایک ہی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ آپ سے ٹکرائیں گے اور ہر صورت میں آپ کو شکست دینے کے بعد آپ کو زندہ گرفتار کر کے ہلاکو خان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے بعد منصور بن احمد تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، جبکہ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار، لوئیتاشی، جان خان اور دوسرے سالار اور مخبر غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہے تھے، یہاں تک کہ منصور بن احمد نے اپنی گردن سیدھی کی۔ باری باری ایک نگاہ اس نے شرف الدین کردی، حسام الدین جوکندار پر ڈالی، پھر ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیو، سب سے پہلے ایک کام کرو۔ منصور بن احمد کے ان الفاظ پر حسام الدین جوکندار، شرف الدین کردی دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے، یہاں تک کہ منصور بن احمد بولا اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایسا کرو، آج ہی تھوڑی دیر تک یہ جو 2 مخبر آئے ہیں ان کے علاوہ بھی کچھ اور کو جنوب کی طرف روانہ کرو، جو حمص اور حلب کے نواح میں یہ خبریں پھیلا دیں اور مشہور کر دیں کہ منصور بن احمد، شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کوہستان قیچاق سے نکل کر ایک لشکر کے ساتھ حلب، حمص اور دمشق سے دائیں جانب رہتے ہوئے جنوب کی طرف بڑھیں گے اور ان تینوں شہروں اور اپنے درمیان خاصا فاصلہ رکھیں گے۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے فلسطین کے شمالی علاقوں کا رخ کریں گے اور جب ہلاکو خان مصر پر حملہ آور ہوگا تو ہلاکو خان کی پشت پر حملہ آور ہو کر مصریوں کی فتح کو یقینی بنائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب یہ خبریں دمشق، حمص اور حلب کے نواح میں پھیل جائیں گی تو یاد رکھنا، سب سے پہلے شمال میں چونکہ حلب آتا ہے لہٰذا پہلے حلب والے ہی حرکت میں آئیں گے۔ جو لشکر اس وقت وہاں منگولوں کا موجود ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک حصہ حلب شہر کی حفاظت کے لیے رہنے دیں گے، دوسرے آدھے حصے کے ساتھ وہ اس شاہراہ کی طرف بڑھیں گے جو حلب، حمص اور دمشق کے دائیں جانب کافی فاصلے پر رہتے ہوئے فلسطین اور وہاں سے مزید جنوب کی طرف سینا کو عبور کر کے مصر کی طرف چلی جاتی ہے۔ جب وہ آدھا لشکر اس شاہراہ پر روانہ کریں گے کہ ہمارے لشکر کو روک کر اسے جنوب کی طرف جانے نہ دیں اور اپنے ساتھ الجھائے رکھیں تاکہ ہلاکو خان کو مصر کی فتح کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کے علاوہ یہ کام کریں گے کہ حمص اور دمشق میں جو منگول ہیں ان کو اطلاع کریں گے کہ یہ بھی اپنے اپنے لشکر کا ایک حصہ ان کی طرف روانہ کریں تاکہ جب مسلمانوں کا یعنی ہمارا لشکر حلب شہر کے دائیں جانب دکھائی دے تو اس پر فوراً حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو انہیں شکست دے کر جدھر سے وہ آئیں اسی سمت بھاگ جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ اسی موقع پر دیوان خانے سے باہر پردے میں رہتے ہوئے کیتھرین ساری گفتگو سن رہی تھی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب کیتھرین پیچھے ہٹی اور پھر دھیمی سی آواز میں اس نے لوئیتاشی کو مخاطب کر کے کہا، بابا تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں، میری بات سنیں۔
लुई ताशी फौरन बाहर आया। कैथरीन उसे सामने वाले कमरे में ले गई। वो कुछ उदास और अफसरदा थी, लिहाजा लुई ताशी उसकी ये हालत देखते हुए परेशान हो गया। फौरन कैथरीन को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बच्ची क्या बात है? मैं देखता हूँ तुम परेशान हो, फिक्रमंद हो। क्या तुम्हारा अमीर से कोई झगड़ा हुआ है? क्या अमीर ने तुम्हारी किसी ख्वाहिश का एहतराम नहीं किया? इस पर कैथरीन फौरन बोली और कहने लगी, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है। अमीर ने तो कभी मुझे उफ तक नहीं कहा। घर के सारे मामलात मुझ पर छोड़ रखे हैं। इसके अलावा मुझे कोई काम करने के लिए उनसे इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि मैं इस घर की मालिक हूँ और इसकी उन्होंने मुझे इजाजत दे रखी है। बाबा गुज़िश्ता शब हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा हादिसा पेश आया। कैसा हादिसा? लुई ताशी फिक्रमंद हो गया था। जवाब में रात को पेश आने वाले हादसे के मुताल्लिक कैथरीन ने तफसील से बता दिया था। कैथरीन जब खामोश हुई, लुई ताशी दुख भरे अंदाज में कहने लगा, बेटी तू फिक्रमंद ना हो, मैं अमीर मंसूर बिन अहमद को बेहतर तौर पर जानता हूँ। दरअसल अमीर बड़े हसास हैं। वो चूंकि बगदाद के लश्करियों के नायब सालार थे, लिहाजा वो ये ख्याल करते हैं कि बगदाद की तबाही के वो खुद भी जिम्मेदार हैं। एक मौके पर उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा कि बगदाद की तबाही की जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है, इसलिए कि जब हलाकू खान के लश्कर को शिकस्त दी गई और अमीर मंसूर और बगदाद के सिपा सालार आला दाऊद ने अपने दूसरे सालारों के साथ मंगोलों का ताक़ुब किया, जिसके नतीजे में बगदाद के लश्कर को शिकस्त हुई, तो मंसूर बिन अहमद का कहना था कि इस मौके पर मुझे दो कामों में से एक काम करना चाहिए था। अव्वल ये कि मुझे अपने उन सालारों को मौत के घाट उतार देना चाहिए था जिन्होंने हुक्म उदूली करते हुए मंगोलों के लश्कर का ताक़ुब किया था। अगर ये मुमकिन नहीं था तो फिर मुझे बगदाद के सिपा सालार आला फतहुद्दीन दाऊद के साथ मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो जाना चाहिए था। यहाँ तक कहने के बाद लुई ताशी रुका, फिर कैथरीन के सर पर हाथ रखते हुए बड़ी शफकत और मोहब्बत से कहने लगा, इसमें परेशान और फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मेरी हैसियत तुम्हारे बाप की सी है। मैं तुम्हें उदास और अफसरदा नहीं होने दूंगा। फिक्रमंद ना होना, इस सिलसिले में मैं अमीर से बात करूंगा। बेटी तुम जानती हो वो बड़े हसास हैं। बगदाद पर मंगोलों के हाथों जो तबाही हुई उसके मनाजिर अक्सर उन्हें ख्वाब में दिखाई देते हैं। वो परेशान और फिक्रमंद हो जाते हैं। मेरी बेटी, इससे मंसूर बिन अहमद की मुसलमानों और अपनी कौम से मोहब्बत का इजहार होता है। बहरहाल तुम फिक्रमंद ना हो, मैं इस मौजू पर मंसूर बिन अहमद से गुफ्तगू करूंगा। इसके साथ ही लुई ताशी अपनी जगह से उठकर दीवान खाने में जाकर बैठ गया। उसके आने के बाद मंसूर बिन अहमद बोला और कहने लगा, शरफुद्दीन, हसामुद्दीन, मेरे दोनों भाइयों, आज ही अपने आदमियों को भेजो। इन दिनों हम एक बड़ा लश्कर लेकर जुनूब की तरफ पेशकदमी करने वाले हैं, ताकि हलाकू की पुश्त पर हमलावर हों, और लश्करियों को भी तैयार कर देना। 3 दिन बाद यहाँ से कूच करेंगे। फिर मैं देखूंगा कि हलाकू खान ने जो अपने 2 बड़े लश्कर हुमस और हलब की तरफ रवाना किए हैं, उनका क्या अंजाम और हशर नशर होता है। मेरे ख्याल में उठो, इन 2 मुखबिरों के अलावा बाकी को भी समझाकर यहाँ से रवाना करता हूँ। साथ ही लश्करियों को भी तैयार करते हैं। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। इसके बाद ही मंसूर बिन अहमद दीवान खाने से निकलकर दूसरी तरफ गया। कैथरीन के पास आया और उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से मुखातिब करके कहने लगा, कैथरीन मैं थोड़ी देर तक आता हूँ, परेशान ना होना। मैं जानता हूँ तुमने जो लुई ताशी को बुलाया है तो रिश्ता वाकया बयान करके परेशानी और फिक्रमंदी का इजहार किया होगा। इसके साथ ही मंसूर बिन अहमद ने कैथरीन का गाल थपथपाया और कहने लगा, तुम परेशान मत होना कैथरीन। दरअसल मैं बड़ी कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन बगदाद की तबाही के मनाजिर मेरे जहन से निकलते नहीं हैं, और अक्सर व बेशतर ये मनाजिर मेरे सामने आते हैं और मुझे परेशान और फिक्रमंद कर देते हैं। बहरहाल मैं थोड़ी देर तक लौट आऊंगा। कुछ मुखबिरों को जुनूब की तरफ रवाना करना है। एक मुहिम के लिए लश्करों को मुस्तैद भी करना है। साथ ही तुम अपने जहन में ये बात बिठा के रखना कि 3 दिन के बाद मैं यहाँ से एक लश्कर लेकर जुनूब की तरफ बढ़ूंगा। हुमस और हलब शहरों पर मंगोलों ने फिर कब्जा कर लिया है। हम शायद फिर कब्जा न छुड़ा सकें, लेकिन मंगोलों के लश्कर को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे कि हलाकू फिर दांत ही पीसता रह जाएगा। थोड़ी देर के लिए मंसूर बिन अहमद रुका, फिर कैथरीन के सर पर हाथ रखकर कहने लगा, परेशान मत होना, मैं जल्द लौट आऊंगा। कैथरीन मुस्कुरा दी और बोली, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर आप खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। मैं आपके जिस्म का एक हिस्सा हूँ, लिहाजा आपकी परेशानी यकीनन मुझे भी परेशान करेगी। इसके बाद मंसूर बिन अहमद पीछे हटा, दीवान खाने में गया और सबके साथ वहाँ से निकल गया। उसी रोज कुछ मुखबिरों को जुनूब की तरफ फैला दिया गया और उन्होंने ये अफवाहें उड़ा दी थी कि मंसूर बिन अहमद खासे बड़े लश्कर के साथ हल्ब, हुमस और दमिश्क के काफी दाएं जानिब रहते हुए मिस्र की तरफ जाएगा, ताकि अगर हलाकू खान मिस्र को अपना हदफ बनाए तो वो हलाकू की पुश्त पर जर्ब लगा सके। हलब शहर से चंद मील शिमाल में पहुंचने के बाद एक इंतहाई मुनासिब जगह मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्कर को रोक दिया था। वो एक बुलंद जगह शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार के साथ बैठकर कुछ सोचता रहा। फिर अपने उन दोनों साथियों को गौर से देखते हुए कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, हलब शहर अब हमसे करीब है। हमारी बदबख्ती यह है कि हमारे पास इतने बड़े असाकर नहीं कि शहर को फतह करने के बाद हम वहां अपना लश्कर मुतय्यन करें और अपना कब्जा और अपनी गिरफ्त जारी रख सके।
यही वजह थी कि पहले हमने हलब और हुमस दोनों शहरों को फतह किया था, लेकिन लश्करियों की कमी की वजह से हम दोनों शहरों पर कब्जा जारी न रख सके और हमारी गैर मौजूदगी में एक बार फिर मंगोलों ने कब्जा कर लिया है। हम अपने मुख्तसर से लश्कर के साथ जो कुछ कर सकते हैं वो ये है कि जिस कदर मुमकिन हो मंगोलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और यही खेल हमने हल्ब शहर के नवाब में शुरू करना है। मेरे दोनों साथियों, थोड़ी देर तक अपने मुखबिरों को रवाना करो जो हल्ब के अंदर ये खबरें फैला दें कि मुसलमानों का छोटा सा एक लश्कर हल्ब शहर की नवाही बस्तियों पर हमलावर होकर अपने लिए जरूरियात का सामान इकट्ठा कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें खबर पहुंच गई है कि हल्ब में जो मंगोलों का लश्कर मुकीम है उसका बड़ा हिस्सा हल्ब के दाएं जानिब चंद मील दूर जो शाहरा जुनूब की तरफ जाते हुए हुमस, दमिश्क और फिर मुख्तलिफ शहरों से होती हुई मिस्र की तरफ निकल जाती है, उस समत गया हुआ है। चुनाचे इस लश्कर के जाने की वजह से मुसलमान इन इलाकों में तर्कताज करने के लिए आ गए हैं। ये खबरें जब फैलाई जाएंगी तो मेरे अजीज भाइयों, हलब शहर के अंदर जो मंगोलों का इस वक्त लश्कर है उसका सालार या मंगोलों की तरफ से जो हलब शहर का हाकिम मुकर्रर किया गया है वो हरकत में आएगा। वो लश्कर को लेकर हम पर हमलावर होने के लिए हमारी तरफ बढ़ेगा, चूंकि उनके जहन में ये बात डाल दी जाएगी कि मुसलमानों का एक छोटा सा लश्कर जो चंद दस्तों पर मुश्तमिल है उसने हलब शहर के शिमाल में लूटमार का सिलसिला शुरू कर रखा है, लिहाजा हमसे निपटने के लिए वो बड़ी तेजी से हमारा रुख करेगा। उसकी आमद से पहले पहले हम एक काम कर चुके होंगे। लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा हस्बे साबिक मेरे पास रहेगा, दूसरा तुम दोनों की कमानदारी में होगा। हसामुद्दीन और शरफुद्दीन, तुम अपने हिस्से के लश्कर को लेकर यहाँ से निकल जाओगे और दाएं जानिब किसी महफूज जगह में बैठ जाओगे और दाएं जानिब किसी महफूज घात में बैठ जाओगे। ताहम मेरे साथ अपने हरकारों के जरिए तुम्हारा राबिता और ताल्लुक कायम रहेगा। मैं अपने लश्कर के साथ जहाँ हूँ वहीं रहूंगा और हलब से आने वाले मंगोलों के लश्कर का इंतजार करूंगा। जब वो लश्कर यहाँ पहुंचेगा तो मैं उससे टकराऊंगा। मेरे लश्कर की तादाद चूंकि कम होगी, लिहाजा मंगोल बड़े खुश होंगे कि उन्हें मुसलमानों पर जरब लगाने का एक उम्दा मौका मिला है। चुनाचे मैं अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उनके साथ उलझूंगा और इतनी देर तक तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ दाएं जानिब से नमूदार होना और उनके पहलू पर हमलावर हो जाना। इस तरह मुझे उम्मीद है कि 2 तरफा हमले के बायस हम उस लश्कर को जो इस वक्त हलब शहर में है रौंद और पामाल के रख देंगे। इस काम की तकमील के बाद हमने करना है इसकी तफसील मेरे अजीज साथियों मैं तुम दोनों को बाद में बताऊंगा। पहले हलब के लश्कर से निपटने शरफुद्दीन और हसामुद्दीन दोनों ने मंसूर बिन अहमद की इस तजवीज से इत्तेफाक किया था। चुनाचे लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्से के साथ मंसूर बिन अहमद वहीं था, जबकि दूसरे हिस्से को हसामुद्दीन और शरफुद्दीन लेकर जरा दाएं जानिब हट गए। वो मुनासिब जगह घात लगाकर बैठ गए थे। दूसरी तरफ मंसूर बिन अहमद के आदमियों ने जब हलब शहर के अंदर ये खबरें मशहूर कर दी कि मुसलमानों का एक लश्कर हलब शहर के नवाह में पहुंच गया है और मुख्तलिफ बस्तियों और आबादियों पर हमलावर होकर अपने लिए जरूरियात का सामान इकट्ठा कर रहा है, उन्होंने ये खबर भी फैला दी थी कि मुसलमानों का ये छोटा सा लश्कर इसलिए ऐसा कर रहा है कि उसे खबर हो गई है कि मंगोलों का लश्कर मंसूर बिन अहमद की राह रोकने के लिए हलब शहर से निकलकर चंद मील जुनूब की तरफ जा चुका है। चुनाचे ये खबरें जब हलब शहर में गर्दिश करने लगी तब हलब शहर में जो हलब शहर का हाकिम और सालार था वो फौरन हरकत में आया। हलब शहर में उसके पास उस वक्त एक खासा बड़ा लश्कर था। उसे लेकर वो निकला। बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ उसने शिमाल का रुख किया। मंगोलों का लश्कर जब शिमाल में पहुंचा तो वहां पहले से मंसूर बिन अहमद उनका मुंतजर था। मंगोलों की आमद से पहले वो लश्कर की सफें दुरुस्त कर चुका था और उन पर जरब लगाने के लिए बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। दूसरी तरफ मंगोलों ने जब देखा कि जो खबर हलब शहर में फैलाई गई थी वो ये है कि मुसलमानों का एक लश्कर वहां मौजूद है। मंगोलों के सालार ने ये भी देखा कि मुसलमानों के इस लश्कर की तादाद चूंकि थोड़ी है, लिहाजा वो जल्द उस पर गालिब आकर इसका खात्मा कर देगा। चुनाचे उसने भी सफें दुरुस्त कर ली। फिर अपने काम की इब्तदा करने के लिए पहले मंसूर बिन अहमद आतिशी फशार की तरह हमला आवर हो गया था। मंगोलों का मंसूर बिन अहमद के साथ थोड़ी ही देर टकराव हुआ था कि दाएं जानिब से शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार अपने हिस्से के लश्कर के साथ दहशत भरे अंधेरों की चीखती हवाओं की तरह नमूदार हुए और फिर वो मंगोलों के लश्कर के एक पहलू पर हमलावर हो गए थे। इस तरह हल्ब शहर के नवाह में मैदान जंग के अंदर मौत के कारवां रक्स करने लगे थे। मंगोलों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मुसलमानों के इस लश्कर को मार भगाएं, लेकिन कामयाब न हुए और अब 2 तरफा उनका कत्लेआम शुरू हो गया था। सामने की तरफ से मंसूर बिन अहमद बड़ी तेजी और बड़ी शिद्दत के साथ उन्हें पामाल कर रहा था और दाएं जानिब से हसामुद्दीन और शरफुद्दीन उनकी तादाद को बड़ी तेजी से कम करते जा रहे थे। मंगोलों के सालार ने जब देखा कि लम्हा बलम्हा उसके लश्कर का नुकसान होता जा रहा है तो उसने शिकस्त कबूल की और भाग खड़ा हुआ। पूरी शिद्दत, पूरी ताकत और कुव्वत के साथ मंसूर बिन अहमद ने शरफुद्दीन और हसामुद्दीन के साथ ताक़ुब शुरू किया। ये ताक़ुब हलब शहर के दरवाजों तक जारी रहा और वहां तक पहुंचते पहुंचते मंसूर बिन अहमद ने अपने लश्कर के साथ मजीद मंगोलों को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह मंगोलों का हिफाजती लश्कर जो उस वक्त हल्ब शहर में महफूज था,
منصور بن احمد نے اس قابل نہیں رہنے دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے کسی لشکر یا دستوں کے خلاف جارحانہ کارروائی کر سکے۔ حلب شہر کے دروازوں تک منگولوں کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے منصور بن احمد کے کچھ لشکریوں نے زور و شور سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ حلب کے نواح میں منگولوں پر منصور بن احمد حملہ آور ہوا ہے، اور یہ انکشاف نہ صرف حلب شہر کے لوگوں اور عمرا تک پہنچ گیا کہ شہر سے باہر جو منگولوں کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ شکست منصور بن احمد نے دی ہے۔ منصور بن احمد کا نام ویسے ہی منگولوں کے لیے خوف و ہراس کا باعث تھا۔ چنانچہ یہ ساری کارروائی مکمل کرنے کے بعد منصور بن احمد اپنے لشکر کو شمال کی طرف لے گیا، کچھ دیر تک وہاں قیام کیا، لشکریوں کو سستانے کا موقع دیا، پھر وہ شرف الدین کردی اور حسام الدین جوکندار کو اپنے پاس بٹھانے کے بعد کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیو، ہم نے ایک مہم کا ایک مرحلہ بڑے احسن طریقے سے انجام دے کر اپنے حق میں کر لیا ہے۔ اب ہمارا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا جو پہلے مرحلے سے کسی قدر مشکل اور دشوار ہوگا۔ اب زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے بعد فی الفور حرکت میں آ جائیں گے۔ حلب شہر سے جو شاہراہ مغرب کی طرف جاتی ہے اس پر آگے جا کر رک جائیں گے، میں شاہراہ کے بالکل بیچ میں پڑاؤ کر لوں گا۔ شرف الدین، تم شاہراہ سے دائیں جانب تھوڑے سے فاصلے پر رہو گے، جبکہ حسام الدین شاہراہ کے بائیں جانب ہوگا۔ میری بات غور سے سنو، حلب میں جو منگول بچ کے داخل ہو گئے ہیں ان پر یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ ان پر حملہ منصور بن احمد کے لشکر نے کیا ہے، چنانچہ وہ اپنے تیز رفتار قاصد اپنے اس لشکر کی طرف بھجوائیں گے جو اس انتظار میں ہے کہ منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے گزر کر جنوب کی طرف آئے تو اس پر حملہ آور ہو کر اس کا خاتمہ کر دیں۔ اب جب حلب سے ان کے پاس پیغام پہنچے گا کہ منصور بن احمد اپنے لشکر کے ساتھ مصر کی سمت نہیں گیا بلکہ ان کی غیر موجودگی میں اس نے حلب پر حملہ کیا ہے، حلب میں جو منگولوں کا لشکر ہے اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، تو وہ حلب سے نکل کر مغرب کی طرف جانے والا منگولوں کا لشکر بڑی تیزی اور برق رفتاری سے پلٹے گا تاکہ ہم سے نمٹ سکے۔ میرے عزیز بھائیوں، لازمی بات یہ ہے کہ منگولوں کا لشکر اس شاہراہ سے گزرے گا اور اسی شاہراہ پر میں ان کی راہ روکوں گا۔ میرے لشکر کی کم تعداد دیکھ کر ان کے حوصلے جوان ہو جائیں گے اور وہ انتقام لینے پر اتر آئیں گے، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان ٹکراؤ ہوگا۔ جب یہ ٹکراؤ شروع ہو اس کے تھوڑی دیر بعد شرف الدین میرے بھائی، تم دائیں جانب سے نمودار ہو کر منگولوں کے پہلو پر ضرب لگا دینا، جبکہ حسام الدین جو اس وقت شاہراہ کے بائیں جانب ہوگا وہ منگولوں کے دائیں طرف سے حملہ آور نہیں ہوگا بلکہ پشت کی طرف جائے گا اور منگولوں کی پشت پر حملہ آور ہو جائے گا۔ جب سامنے، دائیں اور پشت کی جانب سے منگولوں پر حملے شروع ہو گئے تو انہیں اپنے لشکر کی ترتیب درست کرنے میں وقت لگے گا۔ انہیں 3 حصوں میں ایک لشکر کو تقسیم کرنا ہوگا، تینوں حصوں کی کمانداری بھی کسی کو سونپنی ہوگی۔ اتنی دیر تک ان کے لشکر کی خاصی تعداد کو ہم یہاں لاشوں کی صورت میں بچھا کر رکھ دیں گے۔ اس طرح مجھے امید ہے کہ یہاں ہم منگولوں پر ایسی ضرب لگائیں گے کہ ان کی کثیر تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ میرے دونوں بھائیوں، یقیناً اس وقت تمہارے ذہن میں یہ بات بھی اتر رہی ہوگی کہ میں نے حسام الدین کو منگولوں کے پہلو پر حملہ آور ہونے کی بجائے پشت پر حملہ آور ہونے کے لیے کیوں کہا ہے۔ ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ سامنے کی طرف سے میں، دائیں جانب سے شرف الدین اور پشت کی جانب سے حسام الدین ضرب لگائیں اور منگولوں کی بائیں جانب خالی رکھی جائے۔ منگول جب دیکھیں گے کہ ہمارے مقابلے میں ان کی حالت بڑی نازک ہوتی جا رہی ہے تو ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ وہ بائیں جانب سے بھاگ سکتے ہیں۔ اگر ہم نے بائیں جانب بھی بند کر دی تو وہ پھر مرنے مارنے پر تیار ہو جائیں گے اور جنگ طول بھی پڑ سکتی ہے۔ سو جب وہ بائیں جانب سے بھاگیں تو ہم ان کا تعاقب کریں گے اور اس تعاقب کے دوران بھی ہم نے بڑی تیزی سے منگولوں کی تعداد کو کم کرنا ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔